구독, 좋아요 눌러주세요. I didn't know anything about Atomy. I didn't know that Atomy had X and Y products or that it was a network marketing company or anything of that nature. But I randomly stumbled upon it because of Atomy's deep cleanser. My wife did use the product and she fell in love with it, and she told me that it was even better than what she was using. So that's how I became to know Atomy. It was through the product. And then I started to dig deeper into the business aspect of this company, and I was able to see that it was something that I can actually do as a side business to make income for the future. So that's why I got started, and that's how I got started. 저는 교회를 다니고 있었는데 교회 사모님께서 어느 날 누구를 만나보자고 하는 거예요. 아무 영문도 모르고 간 곳에서 애터미 스폰서님을 소개받았거든요. 왜냐면 그 시절 제가 뭔가 사업 거리를 찾고 있을 때쯤 그 교회 사모님께서 저를 도와주려고 특별히 애터미가 글로벌 원 마케팅 한 아이디로 전 세계를 공유하니까 사모님은 나한테 도움이 된다는 생각에 애터미 스폰서님을 저한테 소개시켜줌으로써 제가 애터미를 접하게 되었습니다. 제일 처음 알게 된 건 2012년 정도였던 것 같고요. 제가 2012년에 결혼을 했어요. 근데 그때 당시에 제가 딱 결혼을 했을 때 저희 엄마가, 친정 엄마가 이 애터미 제품을 집에서 사용하시는 모습을 봤어요. 그때 애터미 제품을 처음 접했는데 그때 당시엔 사실 저는 관심이 없던 상태였죠. 네, 그렇게 알게 된 것 같습니다. So I became a member and I started to share quite actively, but it wasn't a full-time or, it was more like a hobby, like a fun hobby thing to do. And my friends loved it. And maybe like a year after or so, I'm still driving with my clients, showing homes to this newly wedded couple and showing them these little cute houses in our area. And that morning, I got 4 text messages that morning, all in that couple of hours. And they were all asking for, hey, Essie, I know you're probably busy, but can I ask you if I can get another box of that skincare that you share with me? And another one was, yes, remember the toothbrush? Where can I get them? It was all in that context of, can I get more products? And then I'm driving around and I work so hard to get referrals for my real estate profession. And I'm like, wow, I wish my real estate work was like this. People keep coming back for more and more. I think that's when I thought, okay, I really need to look into it properly. And the very next few months after they offer this Korean tour, so I packed myself and went to Korea for 11 days to look into it. And I came back and I was like, wow, I'm glad I went. And first thing I did is I went and I parked my real estate sales license, which I had for almost 11 years. That's how I started. Yeah, I think that's the point where I went, okay, this is it. 그러게 하고 한 3개월이 정도 지났을 때 그 제품에 대한 이제 자꾸 피드백이 하면서 어느 날 세미나를 한번 나와보라고 하더라고요. 그래서 지금은 이제 엄청나게 세미나장이 멋있고 좋지만 옛날에는 조그만 콜마 B&H 식당이라는 곳에서 세미나를 하고 있는데 한 200명 정도, 150명 정도 들어갈 수 있는 강의장이 300~400명이 있는데 발 디딜 틈도 없을 만큼 있는 거예요. 그래서 갔더니 화장품 회사라고 하는데 이건 남자들이 더 많고 나이 드신 분이 더 많은 거예요. 그런데 세미나가 시작이 됐는데 어떤 멋있는 여자분이 사회를 봅니다. 그래서 그분이 사회를 보고 회장님을 소개를 하고
그날 세미나장에서 회장님의 그 강의를 듣는데 저분이 저 말이 진실이라면 나도 아무것도 모르지만 저 말이 진실이고 이렇게 좋은 화장품이라면 내가 누구한테 소개는 할 수 있겠다 그렇게 생각했고, 그리고 이제 집으로 왔는데 와서부터 이제 생각을 했습니다. 한번 해보겠다고. 이제 처음에 화장품을 보게 됐는데 화장품이 가장 소비성이 높은 제품이기 때문에 저는 이제 남자이고 하다 보니까 먼저 사업성으로 봤죠. 소비성으로 보다는. 그런데 이건 누구에게나 필요한 것이고 싸고 좋다면 판매는 무궁무진할 거라는 걸 알았죠. 애터미도 처음엔 그러려니 하고 안 했죠. 근데 1년 6개월 써보고 나니까 애터미 제품은 파는 게 아니고 팔린다는 것을 알고 나서 1년 6개월 지난 다음에 제가 그때서야 세미나를 들으러 갔었어요. 속리산으로. 그때 그 세미나를 듣고 내 생각이 고정관념에 꽉 묶여서 잘못됐다는 걸 알게 되고, 그때부터 애터미를 해야 되겠다는 결의를 했죠. 결심낸 애터미 꼭 해고 말 것다. 물류하는 다단계를 해봤기 때문에요. 정말로 제품이 좋고 싸면 땅바닥을 기어서라도 3년만 하면 아무리 못 벌어도 300에서 500원 벌 수 있다는 전 확신이 있었어요. 확신이. 저는 정말로 300만 원 하고 500만 원은 꿈이었기 때문에, 그래서 저는 모든 걸 다 직장 다니는 거 다 사표 쓰고 제껴놓고 2009년도부터 애터미에 올인하기 시작하죠. 가장 큰 열쇠는, 가장 큰 비밀은 이 성공 시스템입니다. 누구 어느 능력 있는 개인이 가지고 있는 시스템이 아니라 정말 회사가 주체해서 정확히 잡고 있는 이 성공 시스템, 이 시스템이 가장 큰 열쇠인 것 같고요. 두 번째는요, 끈기입니다. 끈기. 한국에서도 이 그릿이라는 책이 정말 베스트셀러까지 올라갈 정도로 유명한 책이지만 이 그 책 내용 결국에는 끝까지 버텨낼 수 있는 신념, 이 끈기가 두 번째로 성공의 열쇠라는 생각이 듭니다. 먼저 중요한 건 성공에 대한 정의를 내리는 게 중요하다고 생각해요. 지금 코로나19가 터지고 성공에 대한 정의가 뒤바뀌었습니다. 여태까지는 남들보다 더 나은 삶, 남들보다 더 잘난 삶이 우리가 성공의 기준이었다면 나만의 만족이 중요하더라. 그리고 여러분이 성공을 위해서 쫓아가는데 어떤 삶이 성공이냐는 걸 스스로가 정의를 해야 돼요. 결국 우리가 이제 애탐을 하지만 성공이 목적이지만 결국 성공을 왜 하려고 하냐? 행복하려고 한다는 거예요. 결국 우리 모두가 각자 행복을 느끼는 게 가장 중요하기 때문에 우리 애탐은 모든 것이 나의 선택의 결과입니다. 그러니까 이거를 선택할 것인가, 저거를 선택할 것인가. 그런데 그 기준이 내 마음의 만족, 내 마음의 행복이라는 겁니다. 제가 말씀드리고 싶은 것은 가장 중요한 건 결국 내 마음의 선택, 내 생각의 선택, 태도가 모든 것의 기준이 된다는 겁니다. 그러니까 애탐을 하다 보면 수많은 갈등과 뭔가를 결정해야 될 계기가 생겨요. 그때마다 여러분이 올바른 선택, 올바른 가치관, 올바른 태도가 이 사업의 가장 중요한 역할을 한다는 걸 제가 이제 깨달았습니다. 애터미는 방법은 없고 방향만 있을 뿐이다. 이렇게 말씀을 해주시는 게 저의 뇌리에 딱 박혔는데요. 저도 정말 공감을 합니다. 저 역시 지난 거의 한 7년 정도 사업을 진행을 했는데 이 사업을 하는 도중에 이렇게도 해볼까? 저렇게도 해볼까? 또 이렇게도 한번 해볼 수 있지 않을까? 여러 가지 방법들을 생각을 해봤던 적이 있었어요. 그런데 그 모든 것이 틀린 건 아무것도 없었어요. 하지만 정말 내 마음의 그 방향만 제대로 가면서 박한길 회장님이 말씀해주신 그 정선상략의 마음으로 쭉 그 길만 따라간다면 분명히 목표 지점까지 도달할 수 있는 일이 이 애터미라고 생각을 하고요. 그 성공의 비밀, 성공의 열쇠, 정말 제가 지금까지 말씀드렸던 것처럼 그 방향을 믿고 절대로 포기하지 않는 게 정답입니다. Even though there will be rejections, there will also be the okays, the let's do that. That sounds great. And you have to sift through those things
And the only way to sift through that is to continue to look for, individuals to talk to. And you don't know, so don't prejudge individuals. It's a good thing, always look at everything as a growth opportunity and as a learning opportunity, and I think it'll help out a lot. 저는 지금도 많은 분들한테 애터미를 제대로 알기 전에는 남한테 이야기하지 말라고 권하는 상황입니다. 이 회사가 어떤 회사인지, 제품이 얼마나 좋은 제품인지를 알고 갔기 때문에 거절을 하는 사람은 모르기 때문에 거절을 하는 거라고 이해를 하게 됐죠. 거절을 많이 당하죠. 거절을 많이 당하면 많이 당할수록 이제 사람이 이렇게 이제 뭐라 그래요. 많이 당했으니까 내가 그만둬버려야지가 아니고, 그래, 너 아니라도 또 다른 사람 있어. 그렇게 하면서 이 사람 저 사람한테 다 만나봤는데 그 중에 한 명이라도 좋은 사람이 나올 거거든요. 근데 그때까지 가기가 사실 힘들잖아요. 요즘에는 사람들 코로나 때문에 만나기도 힘들지만, 그때도 마찬가지로 이름이 없는 이 제품을 갖고 와서 우리한테 말을 했을 때, 제가 거기 가서 회장님을 보고 거기에 성공한 사람들을 보면서 나도 되겠다고 생각은 했지만, 그때는 이름도 없었잖아요. 지금은 이제 애텀이라는 말만 해도 사람들이 한 90% 만나면, 한 100명 정도 만나면, 10명 정도 만나면 보통 8, 9명은 다 애텀이를 알고 있거든요. 그랬는데 우리가 그때 할 때는 이름도 없는 화장품이라고 했어요. 근데 저희들 능력으로 했다면 아무것도 못했을 거예요. 되게 많았죠. 그리고 저 같은 경우에는 남편의 인맥이 한국에 거의 없었기 때문에 저의 이제 전화번호부터 시작을 했습니다. 저의 지인들. 그 지인분들을 한 명 한 명 연락을 하고 한 명 한 명 만나고 그러는 과정 안에서 정말 내가 친하다고 생각하고 믿고 있다고 생각하고 서로 좋은 관계라고 생각했던 분들이 그냥 다단계 네트워크 마케팅, 알지 못하는 회사, 이런 제품들에 관해서 그냥 선입견을 가지고 저를 대했을 때 진짜 처음에는 너무 당황스럽더라고요. 근데 그럴 때마다 제가 이 시스템이라 그러죠. 이렇게 보면 저희는 처음에 이렇게 온라인으로 회장님의 영상 강의를 들으면서 이 사업을 했습니다. 처음에 이런 오프라인 세미나라던가 이런 것들이 있는지 잘 몰랐었기 때문에 어떻게 보면 지금 상황이랑 비슷한 것 같아요. 지금 상황에서는 어쩔 수 없이 오프라인 세미나를 하지 못하는 상황이라서 온라인 세미나를 하고 있긴 하지만, 저희도 오토 판매사가 되기 전까지는 진짜 오프라인 세미나가 있는지 모르고 회장님 동영상만 계속 보면서 이 말의 팁대로 계속 활동을 했었던 것 같거든요. 네, 그렇기 때문에 진짜 어두컴컴하게 느껴질 때는 진짜 이렇게 우울하게 있다가도 이러면 안 되지, 무조건 성공해야 되니까 강의를 보면서 다시 힘을 냈던 것 같아요. 아예 저는 다단계를 싫어하고 내 전화나 내가 메시지를 보내면 씹을 거라는 걸 알았기 때문에 방해 요소라기보다는 거절에 대한 두려움이라고 얘기하면 좋겠지만, 저는 그것마저도 사실은 없었어요. 당연히 처음에 아까도 얘기했지만 처음에 시작할 때부터 사람들이 안 좋아할 거라는 걸 알고 시작했기 때문에 아예. 그래서 언젠간 알게 되면 쓸 수밖에 없다는 확신이 있었기 때문에 알아들을 때까지 얘기하는 거야. 물건 하나 사줄 때까지 얘기하는 거야. 물건이 너무 비싸기래? 하나 살 때까지 얘기하는 거야. 절대 그런 건 없었어요. 그러니까 처음에 하는 사람들이 빠지기 쉬운 게 그건데, 제발 처음에 끊임없이 들으세요. 틈나는 대로 잠자기 전에 그 강의 한 편씩 듣고, 아침에도 한 편씩 듣고, 차에서도 듣고, 끊임없이 들으세요. 그럼 그건 저절로 없어지게 돼 있어요. 세상을 살아가면서 능력이 정말 많이 필요하다 생각이 듭니다. 정말 여러 가지 능력들이 갖춰져야지만 이 세상을 살아가는데 조금이라도 좀 불편함이 없고 좀 남들보다 더 편하게 살 수 있다는 생각이 듭니다. 그런데 애터미 사업의 비전은요, 능력은 크게 요하지 않는다 생각이 듭니다.
단 마음이 되게 중요할 것 같다 생각이 들어요. 저희 김미숙 스타마스터님께서 항상 강의 때 이야기해 주시는 저주어라, 베풀어라, 사랑해라, 그리고 이제 보듬어 주어라 이런 말씀을 많이 하시는데 결국엔 그거는 마음인 것 같아요. 마음. 애터미 사업의 비전은 이런 마음만 가지고서도요 누구나가 다 성공자의 반열에 올라갈 수 있다는 겁니다. 그런데 많은 분들이 오해를 하시는 부분들도 많이 있는 것 같아요. 그래서 애터미를 진정으로 알아보셨다면요, 일단 첫 번째는 이 마음을, 애터미 사업의 비전은 이 마음을 먹는 거라 생각이 듭니다. 그래서 마음만으로도 누구나가 다 성공자가 될 수 있는 그 도구가 애터미라고 생각이 듭니다. 비전 너무 중요하죠. 사실은 애터미 사업이 이 칫솔 한 자루 그리고 해몬 같은 제품을 전달하는 것 같지만 사실은 계속 제품을 전달하다 보면 써보니 너무 좋네? 그런데 이게 돈도 되네? 그러면 이것이 성공을 해주는 도구가 되지 않을까, 연결된다는 거죠. 그렇기 때문에 우리 사업은 아주 독특한 게 각자 마음에 전부 다 자존심과 소망과 간절함이 있어요. 그 숨겨진 어떤 소망을 꺼집어내서 무에서 유를 창조하는, 보이지 않는 걸 마치 보는 것처럼 가는 사업이 애터미 사업이거든요. 그렇기 때문에 먼저 했던 우리 사업자들이 이미 된 것처럼, 이미 느낀 것처럼 느껴져야만 회원들이 우리를 따라온다는 겁니다. 지금처럼 어려울 때는 많은 사람들이 꿈이 있고 희망을 얘기하는 사람을 좇을 수밖에 없어요. 나보다 위에 있는 사람을 따르고 의지할 수밖에 없다는 거죠. 그렇기 때문에 아무리 어려워도 여러분은 힘드네, 어렵다 그런 티를 내면 안 되고 항상 비전을 품고 비전을 얘기하는 그런 비전 제시자가 되는 게 가장 중요한 덕목입니다. 그렇기 때문에 항상 여러분이 다 이룬 것처럼 먼저 가 있는 사람처럼 행동하면 많은 사람들이 여러분을 추종할 수밖에 없다는 겁니다. What really captured me and it still gets me out of bed no matter what is that the vision of the company. How Atomy defines success, and it defines success in balanced life. I always wanted balanced life, but it never happened. If I work a lot, then I'll have no time to spend anything. And if I have a lot of time, then I don't have enough money to spend. Like, it was always that type of limbo. And Atomy said, balanced life, if you can achieve that, that's a success here. And we all know this. And in order to be successful in Atomy, then you can love as much as you want. So you don't have to be doing this when you want to support your family member, how much ever you want to. And to be able to live an affluent life, of course, and to be able to learn. People told me I'm a daydreamer because I always wanted balance. I wanted to be done with money making so I can enjoy my life, but no one said that that's possible. But Atomy says it's possible. And a lot of people, the leaders, the Leaders Club, Royal Leaders Club, and the Imperial Master, they're showing us it is possible. And is this a really good vehicle that you can take for your next big break financially? Absolutely yes. Absolutely yes. 이제 이런 얘기를 많이 질문을 받았는데요. 좀 아마 듣는 사람들이 황당할 거예요. 애터미란 놀이터다라고 말합니다. 즐거웠습니다. 알고 하니까 이게 되는 일이라는 것을 알았고요. 제가 수입이 늘고 성공할 거라는 것을 알았기 때문에 즐겁기만 했습니다. 어려움에 처해 있고 지금 많은 사람들이 쉽지 않다 하는 사람들이 이 얘기를 들으면 저보고 굉장히 경솔하다고 할지 모르겠는데, 제가 다른 거는 다시는 네트워크 마케팅을 안 해야 되기 때문에 안 할 이유를 찾다가 그 이유를 못 찾아서 한 사람이에요. 그렇기 때문에 된다는 것을 미리 알고 하니까 어떠한 거절도 웃으면서 받아낼 수 있었고, 알고 하기 때문에 계속해서 반복적으로 알 때까지 한다라고 하는 그런 힘이 생겨났었죠. 재밌었어요. 그래서 놀이터라고 말합니다. 사실 저는 애터미에서 닉네임이 있어요. 애터미에서 2번 사는 여자, 그 다음에 기적의 아이콘. 왜 그러냐면 많은 분들이 알고 계실 건데 제가 열심히 하다가 1년 아팠거든요. 한 번도 제가 활동 못하고 1년 동안 오롯이 6번의 수술을 했어요. 근데 1년 만에 나왔는데
그 월급이 더블로 뛰면서 나오자마자 리더스 클럽 연봉 1억 클럽에 들어갔다고 해서 많은 사람들이 막 박수를 치는 그런 케이스인데 결국 제가 이제 1년 동안 아프면서 사실은 내가 이제 리더스 들어갔다고 생각했지만 저는 그때 개인적으로 정말 나는 하나님으로부터 심판을 받는다. 어떤 징계를 받는다 생각했거든요. 그런데 그 시간에 다 지나고 나니까 엄청난 보상이 들어왔고 결국 또 애탐에서 저의 분신 또 신랑을 만났거든요. 결국 애탐을 하면서 모든 게 회복됐고 어려웠던 모든 게 힐링이 되면서 결국 내 모든 점들이 좋아지니까 결국 애탐이가 나한테는 회복 그 다음에 힐링이 아닌가 저는 그렇게 정의를 내리고 있습니다. 이 초창기 때하고 많이 바뀌었어요. 초창기 때 나한테 애텀이란 내 음식이죠. 나를 살려주는 거니까. 생명을 살리는 음식이었었죠. 근데 지금의 나의 애텀이란 정말 사랑을 전달할 수 있는 도구다. 그러니까 이 애터미를 통해서 많은 사람한테 정말로 진정한 사랑의 문제를 전달해주고 싶어요. 이 애터미를 통해서 많은 사람을 예수님의 사랑을 알게 해주고 싶어요. 그래서 정말로 많은 사람 애터미를 통해서 전도한 것 같아요. 전도가 이제 인도만 했죠. 이제 전도는 뭐 목사님들이 알아서 하는 거니까 예수님이 알아서 하는 건데 애터미는 저한테는 처음에는 생존의 문제였었고 지금에 와서는 하나님한테 칭찬받는 일을 해야 되겠다는 전도하는 사랑의 도구로서 애터미는 저한테는 사랑 같은 거예요. 사랑을 전달하는 도구. 일단 회사에 대해서 알아보시면요. 늘 정선상략이라는 것을 외치고 있고 이 정선상략의 뜻을 여러분들이 생각을 하시면 정직하고 선한 것이 이기는 싸움이다 라는 것을 가르쳐 주거든요. 그러니까 저는 이런 개념 자체가 지금 생각해도 너무 신기한 거예요. 근데 박한길 회장님도 면도칼 경영이라는 말씀을 하시면서 정말 내 목에 면도칼을 대고서 사업을 진행을 했다라는 말씀을 많이 해주셨는데 이 말씀도 제가 옆에서 보았을 때는 진짜 저렇게 하셨겠다. 진짜로. 진짜 밤낮 잠 안 주무시면서 여기까지 끌고 오셨겠다. 이런 생각이 들고 정말 다른 기업보다 더욱더 뛰어난 게 경영자의 마인드와 능력이라고 생각합니다. 그 마음을 어느 누가 닮아갈 수 있을까요? 저는 거기에 대해서는 정말 100% 확신을 하고요. 그래서 많은 부분이 마케팅 플랜도 어떻게 보면은 비슷한 회사가 나올 수도 있는 거고 비슷한 회사가 있을 수도 있는 거고 하지만 이 마인드를 따라올 수 없기 때문에 끝까지 갈 수 있는 힘은 이 애터미만이 있다고 저는 생각을 하고 앞으로도 마찬가지라고 생각합니다. 애터미는 친구 만들러 다니는 거더라고. 전 세계의 친구를 만들고 전국의 친구를 만들고 제가 뭐 했다고 제가 사실 애터미를 몰랐다면 오늘 같은 이런 일도 없을 거잖아요. 애터미를 만나는 순간 친구를 만들러 다니는 거고 애터미는 모든 사람이 다 친구다. 우리는 라인에 상관없이 회장님이 형제 라인의 성공이 내 성공이라고 했습니다. 우리 가족들도 마찬가지잖아요. 가족들한테는 그냥 내 가족이니까 조금 등한시할 수 있어요. 가족들한테는 좀 많이 퉁퉁거리기도 하고 애터미는 진짜 그렇게만 하면 다 성공하지 않을까 그런 생각을 합니다. 구독, 좋아요 눌러주세요.